Hello students, so we are going to discuss about the Pattinson process in the lead-silver system. Pattinson process is also called desilverization of lead. That means from the alloy of the lead we are removing the silver present in the alloy. Okay. So നമ്മുടെ ടു കമ്പോണന്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ പോലെയാണ്. ടു കമ്പോണന്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കുറെ കാറ്റഗറി പറയുന്നതിനകത്ത് യൂട്ടറ്റിക് പോയിന്റ് വരുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ലെഡ് സിൽവർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലെഡ് സിൽവർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൊമേഴ്സ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പാറ്റിൻസൺ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പാറ്റിൻസൺ പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലെഡിനകത്തുനിന്ന്, അതായത് ലെഡിന്റെ അലോയ്ക്കകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എന്തിനെ വേർതിരിക്കുന്നു? സിൽവറിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു. ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാറ്റിൻസൺ പ്രോസസ്. ഇനി പാറ്റിൻസൺ പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലെഡ് സിൽവർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പം എ പ്രോസസ്, പാറ്റിൻസൺ പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്രോസസ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് സിൽവർ ഫ്രം ദ ലെഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ മോൾട്ടൺ ലെഡ് ഈസ് സ്ലോലി cooled so that the crystals poorer in silver solidify out and are removed, leaving the melt richer in silver. അതായത് നമ്മളുടെ ലെഡ് സിൽവർ സിസ്റ്റത്തിനകത്തിലെ ആ മെൽറ്റിനെ നമ്മൾ സ്ലോ ആയിട്ട് കൂൾ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തില് സിൽവർ സോൾഡിഫൈ ചെയ്യും. സിൽവർ സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സിൽവർ മെൽറ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതിനകത്തില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലെഡ് സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ലെഡ് സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെഡിനെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്ന പോർഷനകത്ത് സിൽവർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ലെഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് സിൽവർ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ പ്യുവർ ലെഡ് ഒരു സൈഡിൽ കിട്ടും, സിൽവർ വേറെ സൈഡിലും കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ലെഡിനകത്തുനിന്ന് സിൽവറിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് പാറ്റിൻസൺ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, the Pattinson process is a method which is usually adopted for desilverizing lead and is so effectual that silver, if present in the lead to the extent of only 2 or 3 ounces to the ton, may be profitably extracted. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ലെഡിനകത്തിൽ വളരെ മൈന്യൂട്ട് എമൗണ്ട് ആണ് സിൽവർ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ സിൽവറിനെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. So this is the phase diagram of the lead silver system. So you know that this is pure lead, that is 100% lead, and this is 100% silver. So in this this is the freezing curve of lead and this is the freezing curve of silver. So silver is having higher melting point than the lead. Lead is having around 327 and here we have 961. So there is a large difference between the two melting points. That means the melting point of silver and the lead. Now you know that this is the melt portion, that is here the two components are in the liquid melt form and in the area CBE which contains solid silver and also the liquid melt. Similarly the region ABD contains the liquid and also the solid lead. So when the two curves, that means the two freezing curves, reaches the position B, which is the eutectic point, the temperature is 303 and the composition is 2.6% of silver. Okay, so below that the two materials will exist as solids and the region, the total region is considered as a mixture of solid silver plus the eutectic of silver and lead. Okay, so now randomly we are selecting a composition from the liquid melt region. Okay, so then we are slowly cooling along A double dash and A. So at A dash it will meet the freezing curve of lead. That means at this curve the lead is removed as a solid and the rest of the solution will contain silver and the balance melt solution. So when repeating the heating and cooling process, we can remove solid lead in step by step and the rest of the solution or the remaining solution will contain only solid silver. So at this point, that means at this eutectic point we can remove silver to
to a percentage of 2.7. So that is the eutectic point. So here we have 2.6% of silver removed from the total mixture of lead and silver. Okay. നമ്മളുടെ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഒന്ന് പറയുവാണ്. ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ്? ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇവിടെ എന്താണ്, ലിക്വിഡ് മെൽറ്റ് ആയിരിക്കും. സോളിഡ്, അതായത് നമ്മളുടെ ലെഡിന്റെയും സിൽവറിന്റെയും ലിക്വിഡ് മെൽറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പോർഷനിലുള്ളത്. ഓക്കെ. ഇനി ഈ പോർഷനിൽ റാൻഡമായിട്ട് നമ്മളൊരു കോമ്പോസിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ സ്ലോലി കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും? അത് സോൾഡിഫൈ ചെയ്ത് സോൾഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അതായത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ സോളിഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 7-8 വെസൽസിനകത്തിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആദ്യത്തെ പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മെൽറ്റിനെ എടുത്ത് കൂൾ ചെയ്യുന്നു. കൂൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെഡ് സോൾഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, അടുത്തതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. റിമൈനിങ് സൊല്യൂഷൻ അടുത്ത വെസലിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മെൽറ്റ് എടുക്കുന്നു, മെൽറ്റിനെ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുന്നു. കൂൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിനെ മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് റിമൈനിങ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത വെസലിലേക്ക് ഇടുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സെറ്റ് ഓഫ് വെസൽസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? പ്യുവർ ലെഡ് വേർതിരിച്ചെടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ സിൽവർ ആ റിമൈനിങ് സൊല്യൂഷനകത്തിലായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൈന്യൂട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള സിൽവർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ സിൽവറിനെ കോമ്പോസിഷൻ കൂട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എക്സും വൈയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. അതായത് ആ ലൈൻ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചേക്കുന്ന ലൈൻ ഇല്ലേ, ഇത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് വൈ എന്ന് പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പഠിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ കർവ് കിട്ടിയപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പൊ എക്സ് വൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ദ അർജന്റിഫറസ് ലെഡ് കണ്ടെയ്നിങ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സിൽവർ, നോർമലി 0.1%, is melted well above the melting temperature of the pure lead, that is above 327 degrees Celsius. Let the point X, that is in the phase diagram A double dash, represent the system molten lead on the diagram. It is then allowed to cool when the temperature of the melt falls along the dashed curve AXY, that is A double dash A. As the temperature corresponding to Y on the curve BC, that is the freezing curve of lead, is reached, the solid lead begins to separate and the solution would contain relatively larger amount of silver. On further cooling, more lead separates and we travel along the freezing curve until the eutectic point is reached. The lead is continuously removed by means of ladles and percentage of silver in the melt goes on increasing. At C, an alloy containing 2.5% silver and 97.5% lead is obtained. This is treated for the recovery of silver profitably, that is cost effective recovery of silver. അതായത് നമ്മളുടെ സിൽവർ അർജന്റിഫറസ് ലെഡിനകത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതാണ്? 0.1% ഉണ്ടായിരുന്ന ലെഡിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി? 2.5% കോമ്പോസിഷനിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, ഈ 0.1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെഡിനകത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ല, ഭയങ്കര പാടാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ യൂട്ടറ്റിക് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എത്രയായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു? 2.5% ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ പാറ്റിൻസൺ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് റിമൂവൽ ഓഫ് സിൽവർ ഫ്രം ദ അർജന്റിഫറസ് ലെഡ്. അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സ് കൊമേഴ്സ്യലി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളിത് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് 2 component സിസ്റ്റം, വാട്ട് ഇസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഡ് സിൽവർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പാറ്റിൻസൺ പ്രോസസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് സിൽവർ ഫ്രം ലെഡ്. ഓക്കെ.